ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਕਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਐਮਸੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ। ਪੰਕਜ ਜੀ, 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ की पहल के आधार पर तुम काम करोगे? सर, वार्ड नंबर 7 के अंदर पहली पहल तो ये जो पुराने एमसी काम नहीं कर सके वो काम मैं करूँगा। जैसे कि लाइटों की व्यवस्था है, ये तारें जैसे आप देख रहे हैं मौके पे, ये जो नीचे है जिनसे खतरा बना रहता है घरों को, आजकल के डबल मंजिल घर चल रहे हैं, इनको अलग करवाने का काम करूँगा, ऊपर करवाने का काम करूँगा। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये जैसे कई जगह नालियों की भी समस्या पड़ी है, अभी गंदगी ज़्यादा उसकी वजह से फैल रही है, जिसकी वजह से बीमारियाँ इत्यादि भी फैलती है। तो ऐसे काम जो प्राथमिकता है उनको मिलेगी। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ JJP ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਮਸੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ JJP ਪਾर्टी ਤੇ? देखो JJP को उसके काफ़ी नुकसान रहेगा जी, और ऐसा है उसमें पहले टिकट का तो मैं कैंसिल का इसलिए नहीं, उस पर मुद्दा रहेगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना था, पार्टी अगर करती तो उसमें पार्टी का ज़्यादा बेनिफिट था। और अब जो पहले अलग अलग उनका चुनाव होना था, दोबारा से गठबंधन हो गया तो कैंडिडेट एक ही चुनना था, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। ठीक है, मैं मेरा इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं आज़ाद अपना लड़ रहा हूँ और विजयी होऊंगा इसमें। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਐਮਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ? सर, बुज़ुर्गों के लिए सुविधा है जी। बुज़ुर्ग का अगर कोई काम है, जैसे कोई पेंशन की रुकावट है या उसको कोई साइन की आवश्यकता है, वो हमें फ़ोन करे, हम उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। ठीक है, उस टोल फ्री नंबर के थ्रू हमारी उसके पास कॉल जाएगी अगले 5 या 10 मिनट में, और उसका एड्रेस लेके हम उसके घर तक पहुंचेंगे। एमसी खुद उनके पास घर जाएगा, ना कि उनको एमसी के पास आना पड़ेगा। ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਲਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ये जो आपकी बात है, लोग 100 रुपये लेके 200 रुपये लेके ये गड़बड़ियाँ भी करते हैं, काम भी करते हैं कुछ लोग। ऐसा है, मेरी पुराने स्टेट बैंक जो है मेन बाज़ार के अंदर, उसके बिल्कुल सामने गणपति फ़ोटो स्टेट के नाम से दुकान है। जिन लोगों की यह समस्या रहेगी, मेरे वार्डवासियों की फैमिली आईडी से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड जो समस्याएं रहेगी, उनका जो सरकारी फ़ीस है, उनके सरकारी फ़ीस के अनुसार उनका काम वहाँ किया जाएगा। जो सुविधाएं जैसे आधार कार्ड की अगर किसी को कोई सेंटर अलॉट नहीं है तो उनका वो कहीं से भी करवाते हैं, तो उनको सरकारी रेट के अंदर सुविधाएँ मैं दिलवाऊँगा, उनके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। ਇੱਕ ਆ ਮਮੇਰਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਇਹ ਐਮਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? सर, ये आपका बहुत ही बड़ा सवाल है, जेन्युइन सवाल है। हम ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਰੀਬ 100-150 ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ। सर, ऐसा है, ये आपकी बात ठीक है। कुछ लड़कियां जैसे स्कूल कॉलेज जा रही हैं, आम जनता भी ये वाया गली का लेके और इस रास्ते को काटती है। पुराने एमसीओ ने इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि उनके अलग अलग काम रहते हैं, अलग अलग सिस्टम रहते हैं, उनके पर्सनल धंधे हैं। एमसी का ये काम होना चाहिए कि वो वार्ड की समस्याएँ जिससे लोगों को परेशानी हो रही है उनका हल करे। मैं पहला काम यही करूँगा ताकि यहाँ कोई पानी अगर खड़ा ना रहे, चाहे प्रशासन से मुझे किसी भी तरीके से काम करवाना पड़े। ਸਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ, 3 ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ, 1 ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ये तो आप भी इस वार्ड के हो जी, आपको भी पता है, पीछे अपने जो पार्षद है उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई एक भी काम किया तो बताओ? कोई काम नहीं किया। जो भी काम पेंडिंग है सारे पेंडिंग पड़े है, वो हम करवाएंगे जी। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ? वार्ड 7 के अंदर पक्की सड़कें जहाँ भी मतलब पुरानी होगी, ऊंची नीची हो रही है, वो भी सही करवाएंगे, नई ईंटों से करवाएंगे। पीछे 1-2 सड़कें इन्होंने मतलब पुरानी ईंटें उखाड़ के वही दोबारा लगा दी, तो उससे वो फिर दोबारा ख़राब होगी, तो हम उसको उखाड़ के नई लगवाएंगे जी।
ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? मैंने कोई पार्टी नहीं बदली है। कौन कह रहा है जी मैं पार्टी बदली है? कोई पार्टी नहीं बदली है, मेरी एक ही पार्टी है और मैंने ये चुनाव आज़ाद लड़ने का फैसला लिया है। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? पार्टी का सिंबल यहाँ नहीं है हमारे, एक ही वार्ड के अंदर है ना। मेरे को वार्ड वालों ने मतलब भाईचारे के हिसाब से खड़ा किया है जी। सारे मतलब अलग अलग समाज के सारे मेरे को मिल करके अलग अलग मीटिंग करके सेवा के लिए, क्योंकि मैं फ्री आदमी हूँ, रिटायरमेंट आदमी हूँ, इसलिए मेरे को इन्होंने वार्ड वासियों ने खड़ा किया है और वार्ड की सेवा करूँगा। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਮਸੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ? मैं तो जी खाली आदमी हूँ, अगर कोई बुलाएगा तो मैं फ़ोन करेगा तो मैं उसके पास जाऊँगा, और कोई आएगा तो मैं घर ही मिलूँगा। मेरा तो कोई और काम ही नहीं है, मेरा तो टाइम पास होगा उल्टी का। अच्छा भी मेरे पास कोई आएगा, मैं किसी के पास जाऊँगा तो अच्छा टाइम पास होगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਤਾ ਐਮਸੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਮੀਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ 3 ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਘਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7? ਮੁੱਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਐਮਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਕਾਇਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ, ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਤੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਪਾਂਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੀਤਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੀਤਾ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਤਾ ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਂਡੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇਨੈਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੀਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸਥਾਈ ਬੰਦਾ, ਸਥਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਥਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਨ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। 1-2 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। MC ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਨਰੈਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਮੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ MC ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਤਾ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੂੜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੰਭੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੰਭੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ MC ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ MC ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ MC ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਆਉਣਾ ਮੀਤਾ MC ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਕਰ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਤੇ ਵੱਲੋਂ, MC ਵੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ MC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼।